मौला के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तो પહેલેથી ગુજરાતી બોલતો તો પણ ઘણા લોકો કહેતા હતા કે ઉર્દુ હિન્દીમાં બોલો તો એક વર્ષ ટ્રાય કરી, પણ હવે પાછા ગુજરાતી સાંભળવાવાળા પાછા કે છે ગુજરાતીમાં સાંભળવું છે, તો મેં વિચાર્યું કે કમસે કમ ઉર્દુ હિન્દીવાળાઓ માટે જે સ્ટાર્ટિંગમાં ફરમાન મુબારક અને પાછળ જે ઇલમ મિલતના એમાં ફરમાન મુબારક વાંચું છું એટલું તો હિન્દી ઉર્દુમાં વાંચી શકું છું, રાઈટ? सौથી पहला सबसे पहला मौला का लाखों लाखों शुक्रिया अदा करता हूँ कि मौला ने एक बार फिर मौका दिया आपके बीच आके इल्म बोलने का। और हाजरीन तमाम इल्म मिलत के भाई बहन, बाद में जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो मुखी साहेब और सब ऑर्गेनाइजरों का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आप अपने इमाम के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो। ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है। हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए हैं। तुम में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए। ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें, इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है, उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। ये दुनिया में हमेशा का दुख है, हमको भी दिल में दुख है। हम जब आपकी मोहब्बत देखते हैं तब हमारे दुख भूल जाते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। अल्लाह कौन है? मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है। अल्लाह मेरे सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। अली सही अल्लाह खुदा बिन हक मौलाना धनी सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया, ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है। हमारे दादा हजरत मौला मुर्तजा अली को मोमिन नुशेरी अल्लाह कहता था। उसे 70 मरतबा कत्ल किया गया, फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा। बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी। हे मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है। इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था। जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया, जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा। लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। सतगुर कह रे सतगुर कह रे धर्म तो साचो ईमान नो ईमान साचो जान जे ईमान लवशे फरमान सो ते दास हमारा जान रे रे भाई ते दास हमारा जान है। जिंदा कायम पाया शाह पीर पाया। ए जी अली पे तो सही अल्लाह कही
ઓછો નહીં રે લગાર અમે એને માનિયો સિદ્ધ કસો તેનું નામ છે જલન શાહુ આકાર છે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા તત ગુરે એમ કહ્યા है जिंदा कायम पाया शाह फिर पाया या अली बिलुत्फ़ अदरिकनी ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो मौला मुर्तज़ा अली की मदद हम मांगते हैं मौला मुर्तज़ा अली कौन है मौला मुर्तज़ा अली है वो इल्म का समंदर है मौला मुर्तज़ा अली सही अल्लाह है अल्लाह यानी कि खुदा मुर्तज़ा अली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना हाज़र इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है मैं एक समंदर हूँ तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है આપણે ઇલમની 40ની શરૂઆતના અંદર રૂહાની સમજણના જે ફરમાન મુબારક છે આપણે વાંચીએ છીએ તો આપણે 313 ફરમાન મુબારક વાંચી અને રૂહાની રાજ રૂહાની રોશનીના ફરમાન મુબારક વાંચ્યા તો 33 કલામ આપણે વાંચી રહ્યા છીએ તો લાસ્ટ ટાઈમ આપણે 33 કલામના અંદર જે દુનિયાના ઉલ્લેખ કરીને મૌલાએ જે કલામ ફરમાવ્યા છે આપણે સાંભળ્યા હતા રાગ સાથે તો ઇન્શાઅલ્લાહ આજે આપણે દર બયાને બંદગી વ નેકીના જે કલામ છે એમાં 4 કલામ આપણે રાગ સાથે સાંભળીશું आछी बंदगी इबादत में जो सब सू छुपा कर करिए किसी बंदे को ना जनाइए अपने खुदा यसू डरिए बंदगी ने की खुदाए काज करिए न बड़ा करना अपना नाम जो खुदाए कारण काम करिए तो दरगाह में होवे कबूल तमाम जिन्हें उम्र हो लंबी पाई और सारी उम्र रैन दिन बंदगी की थी अल्लाह तो नबियों का सरो पाए जानो उस बंदे को
नहीं मिला। नबियों को बढ़ाई रब ने दी थी, तब उम्मत पर किए सरदार। तो जो कोई चलनी उनकी चले, सो मकबूल होवे रब दरबार। गई उम्रों में जो काम न किया, सो आखिरत में कर ले किताब। एती उम्र गई बाकी जाएगी, क्यों सोता है बरा ख्वाब। उम्रो देखो जावे चली, ये तो करो नेक कमाई। दुनिया बाजार में कोई कमाया, इन्हें पूंजी आप गमाई। रोशन कर भाई कब्र तेरी, के नित उठ नमाज कर बिच रहना अंधेरी। अंधेरी रहन बिच नमाज किए से, रोशन होवे सही कब्र तेरी। नमाज नफल कर आधी रात को, खुदा के बिना न बुझे कोया। मौला फरमावे के कब्र तेरी, इस नमाज से सही रोशन होया। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, ઇલમ 42 પહેલા ગિનારની રેકોર્ડિંગ ચાલી રહી હતી, તો બહુ બ્યુટીફુલ ગિનાન હતું. ગિનાન બધા બ્યુટીફુલ છે. એ જે ગિનાન બોલો નિત નૂરે ભર્યા. ગિનાન તો અમારા ફરમાન એ ગિનાન છે, જ્ઞાન છે એ નૂરથી ભરેલું છે. એવો તમારે હેડે હરખ નમાય. દિલના અંદર એટલો હરખ થઈ જાય, એટલી મોહબ્બત થઈ જાય કે એ સમાય ના, અને આપણું દિલ એમ કહેવા લાગે કે મારું પાત્ર છે એ મૌલાની મોહબ્બતથી ભરપૂર થઈ ગયું છે. હવે મૌલા તું કોઈ એવું પાત્ર જેના અંદર આ ઉભરાય છે, જે મારી તારી મોહબ્બત એ એના અંદર જઈને ઠાલવું. જે સમતબરે જે માગ્યું મૌલા પાસે કે મૌલા હવે મારું પાત્ર તારી મોહબ્બતથી ભરપૂર થઈ ગયું છે, હવે કોઈ એવું પાત્ર બતાવો કે એના અંદર આ મોહબ્બત આપું, એના અંદર એનું દિલ મોહબ્બતથી ભરી નાખું. તો મૌલાએ એ પ્રેરણા આપી કે તું કોનિયા જા, અને મૌલાના રૂમીનું પાત્ર મૌલાની મોહબ્બતથી ભરપૂર કરી નાખ્યું. અને હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન સાહેબ ફરમાયું કે મૌલાના રૂમી ઇસ્માઇલી નહોતો, પણ ઇસ્માઇલીનો મુરીદ હતો. તો સમ તબરેઝને મૌલાના રૂમીના મુર્શિદ કીધા.
તો જ્ઞાન બોલાઈ ગયું હતું તો માશાઅલ્લાહ મને એક દાખલો યાદ આવ્યો કે વચમાં તો ખુશાલીના જે દાંડિયા રાતના અંદર પિક્ચરના ગીતો બી બોલાતા હતા. હા, મોહબ્બતની વાત હતી એના અંદર. પછી મૌલાના જે ખુશાલીના ગીતો બનાવેલા છે મૌલાની તારીફના અંદર એ વગાડવામાં આવતા હતા અને જમાત દાંડિયા રાત રમતી હતી. બરાબર. તો પહેલા હજરત ઇમામ આકાશુલ તમલ સમયના અંદર બાઈઓ ગિનાન બોલતી અને રાસ રમતી. તો એક વખતે હજરત ઇમામ આકાશુલ તમલ સાહેબ હસનાબાદમાં પધાર્યા અને મૌલાની મોટર આવી તો ભાઈઓ ગિનાન બોલી રહી હતી અને રાસ રમી રહી હતી. તો ગિનાનની કડી આ ચાલી રહી હતી કે જે માગું તું હી દેવે, એવા લાડ લડાવે. તો મૌલા એકદમ મોટરમાંથી ઉતરીને જોરથી મૌલા બોલ્યા કે બંધ કરો. તો બધા એકદમ ગંભીર થઈ ગયા, બધું ગિનાન બોલવાનું અને રાસ રમવાનું બંધ થઈ ગયું. તો બધા ગભરાઈ ગયા કે મૌલા કેમ આમ બંધ કરાવી દીધું. તો મૌલાએ ફરમાયું કે जब देखो मांगने की बात करते हो, कारण के गिनान बोला ऋतु जे मांगू तुए, जब देखो मांगने की बात करते हो, मोहब्बत की तो बात ही नहीं करते हो. तो પછી મોલાએ પણ કે પહેલે से બોલો. તો પછી એક ભાઈએ પછી પાછું ગિનાન શરૂ કર્યું. સાહેબજી તું મોરે મન ભાવે, હવે મોરે ચિત ના આવે, દૂજા કોઈ મન ન ભાવે, સાહેબજી તું મોરે મન ભાવે. મોલા ને ફરમાયા હા મોહબ્બત की बातें कर, जब देखो मांगने की बातें करते हो. તો મારું બી દિલ કે છે કે પાછું એ ગિનારની બે કડી બોલું. એ જે ચાલો સાહેલી વર જોવા જઈએ, ચાલો જોવા જઈએ. સોપિયા મેને પાયા, સોપિયા મેને પાયા, સાહેબજી તું મોરે મન ભાવે. એ जिस रे वीना घड़ी दोहेली जावे, जिस रे वीना घड़ी दोहेली जावे. સોપિયા મોરે મંદિર આવે, સોપિયા મોરે મંદિર આવે, સાહેબજી તું મોરે મન ભાવે. એ જી બોલ્યા સૈયદ મોહમ્મદ શાહ, મેં શરણ તુમારી. બોલ્યા સૈયદ મોહમ્મદ શાહ, મેં શરણ તુમારી. तुझे छोड़ी तुझे द्वारे कहाँ जावे, तुझे छोड़ी तुझे द्वारे कहाँ जावे, साहेबजी तू मोरे मन भावे. अवर मोरे चीता नयावे, तुझा
એ જે જ્ઞાન બોલો નિત નૂરે ભરાયા એવો તમારે હેડે હરખ નમાય. તો બધા જ્ઞાન બ્યુટીફુલ છે, નૂરથી ભરપૂર છે, પણ આ જ્ઞાન છે એના માટે એમ કરાવે છે કે ઓલ ટાઈમ ગ્રેટ. તો મોહબ્બતની વાતના અંદર કેવું છે કે આપણે જયારે પહેલા મોલા કરાવ્યું કે અમારા ફરમાન એક એક શબ્દના અંદર ઘણા ઘણા ભેદ અને ખૂબીઓ સમાયેલી છે તે તમારે સમજવી જોઈએ. તો એ જયારે એ જે જ્ઞાન બોલો નિત નૂરે ભર્યા અને જ્ઞાનમાં સાહેબ છે અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે, એ નૂરની શનાખત થઈ જાય અને દિલ જયારે મોહબ્બતથી ભરપૂર થઈ જાય છે તો પછી એ મોહબ્બતને કોઈ બંધન નથી. મોહબ્બત શબ્દોના બંધનના અંદર નથી. જે શબ્દોને જે નામ આપવામાં આવ્યું છે ફરમાન, જ્ઞાન, કુરાન, હદીસ, રાઈટ, પછી જયારે સર્વત્ર મોહબ્બત થઈ જાય છે, પિંડ બ્રહ્માંડ ચરાચર ભર્યા. સદન સાહેબે કીધું કે મારું પિંડ અને સમસ્ત બ્રહ્માંડ ચરાચર છલો છલ મોલા તારી મોહબ્બતથી ભરપૂર છે, તારાથી ભરપૂર છે. તો પછી એ જ મોલા શું કે છે કે તમે શબ્દોને નહીં પણ ભાવનાને અનુસરો. પછી ભાવના મહત્વની થઈ જાય છે, મોહબ્બત. કારણ કે આ બધા જે શબ્દો છે એ ભાવના એ મોહબ્બત સુધી પહોંચવા માટેના છે, બરાબર. તો મેં આજે મારા ઇલમ ગ્રુપના અંદર બહુ મોહબ્બતની વાતો શેર કરી હતી અને મેં મેન્શન કર્યું હતું કે આનો ઉદ્દેશ એ છે કે જીનાના અંદર કીધું છે કે રામ હતા એ જ કરીમાત ઇમામ હતા, હઝરત ઇમામ આકા મુસ્તનસરી બિલ્લા હતા, દરેક ઇમામ મૌલા મુર્તઝાલી છે. અને પીર સદન સાહેબે ફરમાવ્યું કે કાનજી રૂપે શાહ મોરે જમના જંગલાવ્યા, કે મારો શાહ છે, મારો મૌલા છે જે કૃષ્ણ ભગવાનના રૂપના અંદર જમનાના અંદર જંપલાવી નાગને નાચ્યો હતો. તો આપણે શું એ સમજ સુધી પહોંચ્યા નથી, એટલે આપણને કોઈ લેબલ જોવે છે, કોઈનું નામ જોવે છે. અગર આ ચીજ હું એમ કહું કે અબુલી મિસરી સાહેબ જમાતખાનાના અંદર વાયદના અંદર બી પિક્ચરના ગીતો બોલેલા છે, કવાલી બી બોલેલા છે, કવાલીના એ બી બોલેલા છે, વર્સિસ બોલેલા છે, રાઈટ. અને જે ફરમાન, જીનાન, કુરાન, હદીસ સિવાય બી એવી ચીજો બોલેલા છે જેના અંદર મૌલાની મોહબ્બત જ છે. તો આપણને સારું લાગે છે, ચલો અબુલી મિસરી સાહેબનું નામ લીધું, રાઈટ. અને અબુલી મિસરી સાહેબ તો જમાતખાનાના અંદર બાકાયદા દરેક વાયદના અંદર એમ જ છે કે મૌલાના રામ, મૌલાના કૃષ્ણ એમ કરીને બોલ્યા છે, બરાબર. તો આ ચીજો મોહબ્બતની છે, રાઈટ. તો જયારે મોહબ્બત થાય છે તો કે ઇશ્ક પે કિસી કા જોર નહીં, ઇશ્ક પર કોઈનું જોર ચાલતું નથી, રાઈટ. તો રાજા જો જુલ્મી હોવે તો રૈયત को બાંધે. સહી ખુદાવિન આલમીન મૌલા અલી કલામા કહે છે કે રાજા જો જુલમ કરે ને તો રૈયત એની પ્રજાને બાંધે, પણ દિલ को ન બાંધ શકે કોઈ, દિલને કોઈ બાંધી શકતું નથી, રાઈટ. દિલ તો બંધાતા है आछे नरमे कलाम से थी, नाम इलाही ने कलाम रबानी, आछे आवाजથી પડીએ જ્ઞાન. તો દિલ તો આ મોહબ્બતથી બંધાય છે, એ કોઈની જોર જબરદસ્તી નથી બંધાતું, રાઈટ. સલીમને અનારકલી સાથે મોહબ્બત થઈ ગઈ તો અકબર શું કહે છે, અકબર બાદશાહ કે અનારકલી हिंदुस्तान की मलिका नहीं बन सकती. तो सलीम શું છે કે मेरा दिल भी आपका हिंदुस्तान नहीं કે जिस पर आप हुकूमत कर सको, કે તમારી હુકુમત હિન્દુસ્તાન પર ચાલતી હશે, મારા દિલ પર નથી ચાલતી. ઓકે, તો આ બહુ મોહબ્બતની વાતો છે, બરાબર. તો મેં જે એઝાર અંદર મેં લખ્યું હતું કે આ જે સીતાજી, જે સીતા માતા હતા સીતાજી, તો એ અત્યારે 10મો નકલંકી અવતાર મૌલા મુર્તઝાલી છે અને દરેક ઇમામ મૌલા મુર્તઝાલી છે. અને તો આ 10મો નકલંકી અવતાર અત્યારે કરીમ હાજર ઇમામ પોતે છે, જે નારાયણનો વિષ્ણુ અવતાર છે, રાઈટ. જે કચ્છ, મચ્છ, વારા, નરસિંહ, વામન, પરશુરામ, શ્રી કૃષ્ણ, રામ, શ્રી કૃષ્ણ, બુદ્ધ અને આ 10મો નકલંકી અવતાર છે. તો નૂર એક જ છે. ઓકે, તો મેં એ જે સીતાજી હતા એ રામ ભગવાન પાસે હતા, પછી રાવણ એમનું હરણ કરી ગયો અને એ રાવણ લંકાના અંદર અશોક વાટિકાના અંદર સીતા માતાને નજર કેદ કર્યા. ઓકે, અને એ સમયે સીતાજીના દિલના અંદર જે રામ ભગવાન માટે જે પ્રેમનો વિરહ વૈરાગ પેદા થયો, રાઈટ. અને એનું જે વર્ણન છે તો ગોસ્વામી તુલસીદાસે રામચરિત માનસના અંદર એનું જે વર્ણન કર્યું છે તો એ મોહબ્બતના બોલ છે, રાઈટ. તો મોહબ્બતને કોઈ બંધન નથી. તો અને મેં મેન્શન કર્યું અંદર કે આ ચીજ એટલા માટે હું કહું છું કે આ જેવી રીતે
સીતાજી રામ ભગવાનથી વિખૂટા થઈ ગયા, એવી રીતે આપણો જે રૂહ છે એ મૌલાના મોહબ્બતના સમંદરથી, મૌલાના નૂરના દરિયા સમંદરમાંથી વિખૂટો પડ્યો છે, રાઈટ. અને આપણને બી આવી તલબ પોતાના દિલના અંદર જાગવી જોઈએ, રાઈટ. તો બહુ ઓછા લોકોને બધાએ બહુ એપ્રિશિએટ કર્યું, કારણ કે મૌલાની મોહબ્બત દેખાય તો બીજું કાંઈ દેખાતું નથી. પણ ચલો ઘણા એક બે જણાને એવું લાગ્યું હશે કદાચ, તો મારું દિલ થોડું રંજિત થઈ ગયું હતું. પણ મૌલા બધું સાંભળે છે, રાઈટ. કેટલો નજદીક છે. તો હું વિચારી રહ્યો હતો કે પછી મેં એ લોકોને ટેસ્ટ કરીને કીધું કે મારો ઇન્ટેન્શન તો આ જ હતો કે જે મેં ડ્રાફ્ટ બનાવ્યો હતો એ કે આપણો રૂહ બી જેવી રીતે સીતાજી રામ ભગવાનથી વિખૂટા પડી અને એના અંદર જે વિરહ વેરા જુદાઈનો ફિરાગ રૂહાન ઇશ્ક એ જે તલબ થઈ અને કે મારા રામ તમારા સિવાય મને બીજું હવે કાંઈ ભાવતું નથી, તમારા સિવાય કાંઈ દેખાતું નથી, કાંઈ ભાવતું નથી, તમારી પ્રેમની પીડાના અંદર વિરહ વેરાગના અંદર આ રૂહાન ઇશ્કના અંદર હું મસ્ત થઈ ગઈ છું. તો આપણા દિલના અંદર આ ભાવના પેદા થઈ. આપણે નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હઝરત ઇમામ સઈદ ખુદાબીન આલમીનના નૂરના દરિયાના અંદર થી આ ઇશ્કના સમુદ્રમાંથી વિખૂટા પડ્યા છે. આપણા દિલના અંદર આ બહેરાગ પેદા થયો, આ જુદાઈનો ફિરાક, આ રૂહાની ઇશ્ક 24 કલાક આપણા દિલના અંદર રહે છે. કે જેમ બાળક પોતાની માતાથી જુદું પડે છે, ખોવાઈ ગયું હોય છે, ત્યારે તે રડે છે કે ક્યારે મા પાસે જઈ પહોંચું. તમે પણ દુનિયામાં બેઠા છો તો તમારે દિલથી રોવું જોઈએ. આપણું દિલ રડે છે આવી મૌલાની મોહબ્બત માટે. જેમ એક બિયાબાન અરણ્યમાં કોઈ તરસ્યો પાણી માટે તલબ કરે છે, તેવી જ રીતે રૂહને પણ ઇમામનો ઇશ્ક હોવો જોઈએ. ઇમામના બદન ઉપર નહીં, પણ ઇમામના રૂહ પર ઇશ્ક હોવો જોઈએ. જે કોઈ રૂહાની ઇશ્ક રાખે છે તે ખુદા પરસ્ત છે. ઇશ્ક કેવો હોવો જોઈએ? આવો હોવો જોઈએ. અને જો ઇશ્ક બરાબર હોય તો ઈમાન રૂહ સાથે એક થઈ જાય. અલી ગુયમ અલી ઝુયમ, હું અલીને પુકારું છું, હું અલીને ઝંખું છું. ખાલી પુકારવાથી નહીં, ઝંખું છું. એવી જુસ્તજુ છું, હાલ હવાલી બેકરારી જુસ્તજુ કમ ગુફ્તેગુ. કોઈની સાથે વાત કરવાનું દિલ થતું નથી. આલમગીરેની વાત કેની આગળ કહીએ રે, કોને જઈને કહું? કોઈ સંત મળે તો કહું, ને તો સમજીને રહીએ. અને પછી જે ખુશ રૂહ, તો રૂહ કેદખાનામાં કોઈ વખત ખુશી નથી, પણ જયારે આ થાય છે ત્યારે રૂહ આઝાદ થાય. તો આ બધી મોહબ્બતની વાતો છે, બરાબર. તો મારું દિલ એક બે જણાને બરાબર ના લાગ્યું તો કોઈ વાત નહીં, કે આપણે દરેકના માટે દુઆ કરીએ છીએ, મોલા દરેકને હકીકતની સાચી સમજ આપે. તો બહુ એમને બહુ પ્યારથી સમજાવ્યા અને મારું દિલ થોડું દિલગીર થયું, રંજીત થઈ ગયું. તો એ જ સમયે આ ગિનારની કડી રેકોર્ડિંગના અંદર બોલાની કે એ જે રામ રહેમાન એક ગુસ્સાહિયા, રામ રહેમાન એક ગુસ્સાહિયા, મૂરખ મરમ ન પાવે, મૂરખ મરમ ન પાવે, સાહેબજી તું મોરે મન ભાવે. તો શું કહે છે સૈયદ મોહમ્મદ શાહ કે રામ અને રહેમાન બે એક જ છે. મૂર્ખ લોકોને આ મરમ, આ ભેદની ખબર નથી પડતી. તો ફરમાન ન સાંભળે તે નાદાન છે, ફરમાન ધ્યાનમાં નહીં લે તે મૂર્ખ નાદાન છે. નાદાન દિનનો દુશ્મન છે, જેઓ અમારા ફરમાન વાંચવા અને તેની માયના કાઢવાની મના કરે છે, તેઓ દિનના દુશ્મન છે, બરાબર. તો પહેલા જમાનાના અંદર જે મૌલાના અંદર સખીઓ હતી, તો બેનપણીઓ એ કોઈ 5 વર્ષની, કોઈ 10 વર્ષની, 15 વર્ષની બધી સાથે રમતી, રાઈટ. તો મીરા છે ને, એમને કૃષ્ણ ભગવાનની મોહબ્બત કેવી રીતે થઈ અને એ મોહબ્બત કોને એમને બતાવી. તો મીરા એકદમ નાના હતા અને એમના દાદાએ એમને મેળી પર, એટલે કે આપણે ફર્સ્ટ ફ્લોર કહીએ, અમેરિકાના અંદર સેકન્ડ ફ્લોર કહીએ, એના અંદર એને તેડીને ઉભા હતા. તો મીરાની સહેલીની શાદી હતી. મીરા બહુ નાની હશે, 4-5 વર્ષની, એની સહેલી કંઈક 15 વર્ષની હશે. તો એની શાદી હતી. તો જયારે વરરાજા આવ્યા એ જાણ લઈને, તો બધા દોડાદોડી કરવા લાગ્યા જોવા માટે. તો મીરાએ પૂછ્યું એટલે દાદાને કે દાદા કોણ છે જે ઘોડા પર બેઠો છે? તો કે વર છે. એટલે વર એટલે કે તારી સહેલીની શાદી થવાની છે, એનો આ ધણી છે. ઓકે, એનો આ પતિ છે, પરમેશ્વર છે, એનો ધણી છે. તો મીરાએ કીધું દાદા મારો પરમેશ્વર, મારો ધણી, મારો પતિ કોણ?
તો દાદા એને અંદર લઈ ગયા અને કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિ બતાવી કે આ તારો ધણી છે, આ તારો પતિ છે પરમેશ્વર. તો કે આ ધણી પતિ પરમેશ્વરનો મતલબ શું થાય છે? તો જે સ્ત્રી છે એનો આ ધણી પતિ પરમેશ્વર છે, એ સ્ત્રી એને સંપૂર્ણ આધીન છે, એને પરમાબરદાર છે. તો મીરાએ ત્યાં જ કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિને સીધો કર્યો અને કૃષ્ણ ભગવાનને સમર્પિત થઈ ગયા અને એ કૃષ્ણ ભગવાનની મોહબ્બત એમને મળી. બરાબર. તો એમના દાદાએ એમને આ સાચો રસ્તો બતાવ્યો. રાઈટ. એમના વિચાર્યું કે બહુ નાની છે અને એને શું કહેવાનું, પણ એમના દાદાના અંદર જે મોહબ્બત હતી કૃષ્ણ ભગવાન માટે, એ મોહબ્બત એમને મીરાના દિલના અંદર ઉજાગર કરી. તો અહીંયા જે કડી આપી છે ગિરનારની સૈયદ મોહમ્મદ શાહે કે ચાલો સાહેબી વર જોવા જઈએ, સો પિયા મેને પાયા. કે જયારે સહેલીઓ બધી હોય છે અને એમાંથી એક સહેલીની શાદી હોય છે, તો જયારે વર રાજા આવે છે અને જાણ આવે છે તો બધા વર રાજાને જોવા માટે દોડે છે બધા. તો શું કે છે કે ચાલો સાહેબી વર જોવા જઈએ, આપણે વરને જોવા જઈએ. પછી શું છે, સો પિયા મેને પાયા, કે જે પિયાને દોડી દોડીને જોવા જતા હતા એ પિયા, એ મૌલા મને મળી ગયો, મેં પાઈ લીધો એને. પછી કીધું કે જીસરે વિના ઘડી દોહેલી જાવે, કે જેના વગર એક એક સેકન્ડ કાઢવી મુશ્કેલ થતી હતી, એક એક ઘડી કાઢવી મુશ્કેલ થઈ ગઈ હતી. સો પિયા મોરે મંદિર આવે, એ મૌલા પોતે સામે ચાલીને મારા ઘરે આવી રહ્યો છે, મારા મંદિર આવી રહ્યો છે. તો આ અહેસાસ છે પીરોનો, એમની મોહબ્બત જયારે દિલના અંદર ઉજાગર થઈ તો એમને આ વર્ણન કર્યું. બરાબર. તો આપણે આ વાંચીને આપણે પોતાને પૂછીએ સાંભળીને કે આપણા દિલના અંદર આવી મોહબ્બત થઈ અને કેમ નથી થતી? તો કે સાફ દિલ એવું ઝાડ છે કે જેમાં સચ્ચાઈ રૂપી પાણી સિંચવામાં આવે તો મોહબ્બત રૂપી મેવો ઉત્પન્ન થાય છે. ખેતી બોઈએ પ્રેમ કી, પ્રેમની ખેતી કરો અને પાણી દીજે જ્ઞાન, ઇલમનું પાણી સિંચો. નૂર તજલ્લી ફલ ફૂલે તો નૂરનું ફળ લાગશે, જો લાગે પિયાસું ધ્યાન. જ્ઞાન ઇલમથી ધ્યાન ઉપજનતો અને ધ્યાને પ્રેમ ઉપજનતો. તો આ નથી પ્રેમ, આ રૂહાન ઈશ દિલના અંદર નથી પેદા થઈ ગયો તો સાફ દિલ એવું ઝાડ છે. દિલ સાફ નથી અને ગમે જેટલું પાણી સિંચવામાં આવે પણ એ શક છે, વસવસો છે, બદઆમાલ છે, દુનિયાની મોહબ્બત અને મોટાઈ છે, ફિકર ચિંતા ડર ભય છે, શરીયતનો ભય છે, જાહેરી ચીજોનો ભય છે, દોઝખના દુઃખનો ભય છે, બહેસની તમા છે. આ બધી આશા ઉમેદોએ તમને કેદખાનામાં બંધ કીધા છે, તમે હવે ક્યાં જાઓ? તો આ બધું જયારે ચીજોથી દિલ સાફ થઈ જાય છે, સતત ઇલમનું પાણી કે નૂરનું પાણી સિંચવામાં આવે છે કે બિન ઇલમ તું પાક થયું હોય છે. મોલાએ કલામમાં સવાલ પૂછ્યો કે વગર ઇલમે તું કેવી રીતે પાક થઈ? તો એ સાફ દિલ એવું ઝાડ છે કે એમાં સચ્ચાઈ રૂપી પાણી સિંચવામાં આવે તો મોહબ્બત રૂપી મેવો પેદા થાય છે. અને અમારા દિલમાં હંમેશા આંબો છે. આંબા જેવો સારો મેવો જેને ખાધો નથી તે લસણ કાંદા બટાટા કેમ નહીં ખાય? તે ખાશે અને પસંદ કરશે. તો અમારા દિલમાં હંમેશા આંબો છે, તમે આંબા જેવો સારો મેવો ખાઓ. અમે સાતમા આસમાનથી તમારા માટે જે મેવો લાવ્યા છીએ તે તમે ખાઈને જજો. રૂનો પણ દરિયો છે, રૂ પણ ત્યાં જશે કે એવી ઉમેદ રાખે કે અસલ મકાને પહોંચે. તો શું છે કે મૌલા જયારે ઝહુરાતના અંદર હતા, બરાબર, પછી મૌલા મુર્તઝા અલી થી લઈને હઝરત ઇમામ જાફર સાદિક સમયથી ઝહુરાતનો સમય હતો. પછી હઝરત ઇમામ ઇસ્માઇલ ને હઝરત ઇમામ જાફર સાદિકે સિરિયા તરફ રવાના કરી દીધા. પછી દોરે સત્ર ચાલુ થયું અને હઝરત ઇમામ મહેદી મગરીબ આફ્રિકાના અંદર ફાતિમી ખિલાફત શરૂ થઈ. તો પાછી એ મૌલાની ઝહુરાત થઈ. પછી ત્યાંથી કેરોના અંદર, ઇજિપ્ત આપણે કહીએ છીએ જે મિસર કહેવાય છે, ત્યાં ફાતિમી ખિલાફત ચાલુ રહી. અને પછી ત્યાંથી આલમોદના અંદર હઝરત ઇમામ હાદીદીન અને હઝરત ઇમામ શમસુદ્દીન મોહમ્મદ શાહ, અને પાછી હઝરત ઇમામ શમસુદ્દીન મોહમ્મદ શાહ એકદમ ઈરાનના ઇનર પાર્ટના અંદર જતા રહ્યા અને પાછી દોરે સત્ર શરૂ થયું. બરાબર. ઘણા વર્ષો સુધી દોરે સત્ર રહ્યું અને પછી હઝરત ઇમામ હસન અલી શાહ માબ હિન્દુસ્તાન પધાર્યા. તો આ દોરે ઝહૂર જે એકદમ જાહો જલાલી અને હોય છે, અને દોરે જે સત્ર છે એ શા માટે હોય છે કે મૌલા મુરીદોના રક્ષણના માટે. કારણ કે મૌલા ઝહુરાતના અંદર હોય છે તો મુરીદો મૌલાની મોટી સંખ્યાના અંદર ગીત જમા થઈ જાય છે અને દુશ્મનો હુમલો કરે છે. જેવી રીતે એક બિલાડી કબૂતરને પીંખી નાખે છે એ રીતે. તો એમના રક્ષણ માટે દોરે સત્ર હોય છે.
પણ આપણે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે દરેક જણ થોડી શુભેચ્છા દાખવે, થોડી હિંમત કરે તો આ જમાતને આગળ નજર કરતી જમાત તરીકે જોઈ શકીએ છીએ, રાઈટ? તો પછી જે હિંમતથી કામ થાય છે પછી અક્કલ હોશિયારીથી કરવું પડે છે, રાઈટ? પણ અગર ઝહુરાત હોય તો કેટલી રોશની થાય છે, રાઈટ? તો આપણે આ ચીજોને સમજીએ અને આ કામના અંદર સહકાર આપીએ આ ઇલ્મની રોશની માટે, રાઈટ? એ તો પછી કોઈ મોટાઈની વાત નથી. હંમેશા મોટાઈ દો તો મૌલા મુર્તઝાલીની છે. એક દાખલો છે, એક મિસાલ છે કે ગયા વર્ષે હું એટલાન્ટા ગયો તો મેં ખુલ્લે આમ એની જાહેરાત કરી હતી. મેં પોસ્ટ કર્યું હતું, વોઇસ મેલ છોડ્યા હતા અને અલહમદુલિલ્લાહ 3 દિવસનો ઇલમ મિજાલિસનો મેળાવડો હતો અને 45 ઇસ્માઇલીઓને મળ્યો હતો, અલહમદુલિલ્લાહ. પણ આ વખતે હું 3 વીક પહેલા ફ્લોરિડા જઈને આવ્યો ઇલમ મિજાલિસની ટૂરમાં. તો એ એટલાન્ટાની ટૂર પછી અસગરફુલ્લાહ મારે કહેવું પડે છે કે ઘણા લોકોએ આ ઇલ્મ જે મેળવવા માંગે છે એમને થોડી તકલીફ આપી, પરેશાન કર્યા. તો આ વખતે મેં એટલું ઓપનલી બધું જાહેર ના કર્યું. તો બી નાની જમાત હતી તો બી પહેલા દિવસે 25 અને બીજા દિવસે 15 અને એ રીતે અલહમદુલિલ્લાહ હાજરી હતી. પણ એટલું જે એટલાન્ટા ખુલ્લેઆમ જે કામ થયું એ રીતે ના થયું. પણ મૌલા બધું જોવે છે, રાઈટ? જ્યારે કોઈ પણ સ્વાર્થ, નિસ્વાર્થ અને મૌલાના સાચા પ્રેમથી એ જે કાર્ય કરવામાં આવે છે તો મૌલા એ બધું જોવે છે. તમે જે પણ કાર્ય કરી રહ્યા છો અમે ધ્યાનથી જોતા રહીએ છીએ અને અમે તમારી સફળતા ઈચ્છીએ છીએ. તો જુઓ, અમે ફ્લોરિડા ગયા તો અમે જેમના મહેમાન હતા તો માશાઅલ્લાહ એ સિરાજભાઈ અને રોજીના બેન હતા ફ્લોરિડામાં. તો એમને એવી દિલો જાનથી ખિદમત કરી અને એના માટે કોઈ આપણી પાસે કોઈ શબ્દો નથી. એમના બચ્ચાઓ બી 3 કલાક ઇલ્મ-એ-દર્સમાં બેઠા અને અમારા માટે જમવાની ડીશો બી બનાવી. તો જુઓ, એક મિસાલ છે, આના અંદર એક મોહબ્બતની મિસાલ છે. આ ચીજો એવી છે કે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમે પણ એવા કામ કરો કે અમે તમારા નામ લઈએ, તમને યાદ કરીએ. તો આ એક મિસાલ છે કે કેવી ખિદમત કરી કે નાનું ટાઉન હતું તો અમારા માટે અને બીજા જે ઇલમ સાંભળવા માટે આવવાના હતા એમની મહેમાન નવાઝી માટે, હલાલ ખાવા લાવવા માટે એ 3 કલાક ડ્રાઈવ કરી એમણે અને જમવાનું લઈને આવ્યા અને એટલું બહેતરીન ઇલમ મિજાલિસનું આયોજન કર્યું. બધાનો ખ્યાલ રાખ્યો, જમવાનો, નાસ્તાનો, બેસવાનો, આરામનો, આ રીતે. અને મૌલા બધું જુએ છે. એ દિવસે મગરીબ વખતે જમાતખાનાના અંદર ફરમાન વંચાણું તો મુખી સાહેબે કોઈની બી જમાતના મેમ્બરમાંથી ફરમાન વાંચવાનું મુખી સાહેબે કાઢીને આપ્યું. અને ફરમાન શું વંચાણું? પહેલું જ ફરમાન હતું કે તમે અમારા માટે સુંદર ગાલીચો બિછાવ્યો છે, અમારા માટે સુંદર ફૂલોની વ્યવસ્થા કરી છે, ગોઠવણ કરી છે અને આ સુંદર આયોજન કર્યું છે તેનાથી અમે બહુ ખુશ થયા છે અને અમે તમને બહુ દુઆ આશીષ ફરમાવી છે. તો કોઈ ગમે તેટલી કોશિશ કરે, દાબી દુબી ના રહે કસ્તુરીની વાસ, એ રોકી નહીં શકાય. ઓકે? તો અને એક વખત તો મૌલાએ કીધું કે આ દિન તમારો સાચો છે, તેથી દિનના દુશ્મનોએ પણ તેને જાહેર કરવાની ફરજ પડી છે. અને જયારે બધું ઇલમ મિજાલિસનો બધું પ્રોગ્રામ, બધું મેળાવડો પૂરો થઈ ગયો એના પછી જમાતખાનામાં ફરમાન વંચાણું તો એના અંદર મૌલાએ ફરમાવ્યું કે ઇન્શાઅલ્લાહ અમે આ સેન્ટરની બીજી વખતે મુલાકાત લેશું અને અમે બીજા સેન્ટરોની પણ મુલાકાત લેશું. અને અલહમદુલિલ્લાહ અમે 3 દિવસના અંદર 12 થી 13 જિનાનો બોલ્યા. તો અલહમદુલિલ્લાહ બહુ બ્યુટીફુલ હતું. તો આ શું છે કે આ બધું કહેવાનો મતલબ એ છે કે આપણે કાર્યના અંદર સહકાર આપીએ. ભલે કાંઈ ના કરીએ તો ચૂપ રહીએ, પણ આપણે કોઈ એવું કામ ના કરીએ કે જેનાથી આ કામ વધારે મુશ્કેલ થઈ જાય. બરાબર? તો કાંઈ પણ આપણે શુભેચ્છા દાખવશું, હિંમત કરશું. હજરત યુસુફ પૈગંબર માટે એમ કહેવાય છે કે એમના જેવો કાયનાતના અંદર ખુદાએ કોઈ ખૂબસૂરત ઇન્સાન નથી બનાવ્યો. તો હજરત યુસુફ યાકૂબ પૈગંબરના ફરજંદ હતા. પછી એ વણજારાઓ પાસે આવી ગયા અને પછી એમને ગુલામ તરીકે વેચવામાં આવ્યા. તો જયારે એ ગુલામ તરીકે વેચાઈ રહ્યા હતા તો વેચવાળો કહી રહ્યો હતો કે બહુ બહોશ છે, બહુ ખૂબસૂરત છે અને બહુ હોશિયાર છે, તો બોલી બોલો. તો બધા હજરત યુસુફ પૈગંબરની ગુલામ તરીકે બોલી બોલાવા લાગી. તો એમાં એક દોષી માં હતા, એમણે બોલી બોલી તો બધા હસવા લાગ્યા કે માજી તમે તો થોડા ખરીદી શકવાના છો હજરત યુસુફને. તો કે ભલે ના ખરીદી શકું પણ જયારે આ બોલી બોલવાના અંદર કોણે કેટલી બોલી એનું લિસ્ટ જયારે વંચાશે તો મારું બી નામ તો વંચાશે ને. તો રાઈટ? તો આપણે કાંઈ બી થોડી શુભેચ્છા દેખીએ, થોડી હિંમત કરીએ તો આ જમાતને આગળ નજર કરતી જમાત તરીકે જોઈ શકીએ. ને તો પછી મુદ્દે લાખ બુરા ચાહે તો ક્યાં હોતા હૈ,
वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. કોઈ લાખ કોશિશ કરે તો એ જે મંજૂર ખુદા હોતા है वही होता है. એ થાય છે. तो फानस बनकी जिसकी हिफाजत हवा करे, तो हवाનું કામ છે બુજાવવાનું, પણ હવા પોતે જ હિફાજત કરી રહી છે. તો वो क्षमा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे. તો આપણે સારા કામના અંદર સાથ સહકાર આપીએ અને એને વધારે રોશની ફેલાવીએ. જ્યારે નાસર ખુસરો ઇસ્નાસરી હતા ખુરાસાનના મુલકના અંદર, અને મૌલાએ જ્યારે એમને ઉજ્જતે ખુરાસાનના દાઈ તરીકે મોકલ્યા, તો જ્યારે આપણા દિલના અંદર મોહબ્બત થાય છે તો આપણા ફેમિલી મેમ્બરો, આપણા કુટુંબજનો માટે આપણે કાર્ય કરીએ છીએ, બરાબર. તો નાસર ખુસરોએ પોતાના ગામ માટે બહુ મહેનત લીધી, પણ એ ઇસ્નાસરીમાંથી ઇસ્માઇલી થઈ ગયા હતા. તો લોકોને એમની વાતો પસંદ ના પડી, ઇસ્માઇલી મતલબની અને રૂહાનિયતની વાતો. તો એમને જીવતા બાળી દેવાની એમના ઘરના અંદર કોશિશ 3 વખત કરવામાં આવી, પણ મોલાની મહેરબાનીથી એ ઉઘરી ગયા એના અંદર. અને પછી બદક્ષાન તરફ, જે અત્યારે બદક્ષાન જેવી રીતના કાશ્મીર પાકિસ્તાન ઇન્ડિયાના અંદર છે, એવી રીતે બદક્ષાન અફઘાનિસ્તાનના અંદર બી છે, તાજિકિસ્તાનના અંદર છે. તો અફઘાનિસ્તાનના અંદર જે બદક્ષાન છે, યમગાન, એ તરફ જતા રહ્યા અને હજારો લોકોને ઇસ્માઇલી મતલબનું રૂહાનિયતનું ઇલ્મ આપ્યું. રાઈટ. નાસર ખુસરો પોતાની કિતાબમાં લખે છે, અગર મારા ગામ વાળોએ મને સાથ આપ્યો હોત તો આ ઇલ્મની રોશની, ઇસ્માઇલી મતલબના રૂહાની ઇલ્મની રોશની હું આખી દુનિયામાં ફેલાવી દઉં. તો આપણે સારા કામના અંદર આપણે સહકાર આપીએ, બરાબર, અને એને વધારે પ્રકાશિત કરીએ, વધારે રોશની થાય એના માટે આપણે સહકાર આપીએ, અને એ રીતે આપણે મૌલાનો રાજીપો હાંસલ કરીએ, બરાબર. તો આપણે દરેકની વ્યક્તિગત સમજ છે અને આપણે આપણી સમજનો વિકાસ કરવો જોઈએ. તો મારે એક ભાઈ સાથે બહુ લાંબી ચર્ચા થઈ, તો એની હું અહીંયા રજૂઆત કરું છું. અને આપણે આપણી સમજ પ્રમાણે અને વધારે કોશિશ કરીએ કે આપણે સમજને વધારે સારી રીતે સમજી શકીએ, હાંસલ કરી શકીએ. તો એ ભાઈનું એમ કેવું છે કે કરીમ હાજરી ઇમામની ગોલ્ડન જુબિલીના, ડાયમંડ જુબિલીના ફરમાન મુબારક આપણને આપ્યા છપાવીને, બરાબર. તો બેતુ ખ્યાલના ફરમાન તો નથી આપ્યા આપણને છપાવીને. અને અભ્યાસી બાપાના પ્રકાશનના અંદર બી આપણે 300 ફરમાન મુબારક, રૂહાની રોશની, રૂહાની રાજ, આ 33 કલામ અને બધું છે, બરાબર. 1000 ફરમાન મુબારક આપણને બેતુલ ખ્યાલના ફરમાન ક્યાં છપાવીને એમને આપ્યા. અને બેતુલ ખ્યાલ મરજિયાત છે. તો એક વખત હું કોઈ જમાતખાનાના બહાર ઉભો તો હું ઇલમ જ્ઞાનની વાત કરી, તો મને એક ભાઈ હતો અફઘાની ઉભો હતો, તો હું એને ઇલમ જ્ઞાનની વાત કરી, તો મને એક બીજા ભાઈ કે તમે એમને બેતુલ ખ્યાલની વાત કરો. તો મેં કીધું ના, તમારી ઈચ્છા હોય તો કરો. તો એ ભાઈએ એમને બેતુલ ખ્યાલની વાત કરી. તો પેલા એ સાંભળીને પછી શું કીધું, ખરે એટલું જ કીધું કે બેતુલ ખ્યાલ તો મરજિયાત છે ને, વો ફરજિયાત નહીં है, બરાબર. બહુ બ્યુટીફુલ જવાબ આપ્યો એને. તો આપણે આ બધી ચીજોને આપણે સમજીએ. અને મૌલાએ ફરમાવ્યું, રૂ ક્યાંથી આવ્યો પાછો રૂ ક્યાં જશે, જેઓ ફિલસૂફીની કિતાબો પડ્યા છે તેઓ સર્વે જાણે છે, આવો ઇલ્મ તમારા ઉપર વાજબ છે, એટલે કે ફરજિયાત છે. હવે આપણે એમ કહીએ છીએ કે ઇસ્મે આઝમ, મારે આ ચીજો અમુક હું નથી બોલવા માંગતો, પણ હવે સમજાવવા માટે, કારણ કે એ ચીજોમાંથી આપણે સમજવું છે એટલે મારે બોલવું પડે છે. તો ઇસ્મે આઝમ માટે અલબત્તા મૌલાએ ફરમાવ્યું કે અમે જે આપ્યું છે, એટલે કે બોલ આપ્યો છે, એ અમારું બાતુની સ્વરૂપ છે. તો જે લા છે, ખુદાવન તાલા તો છેલ્લે લા છે, અલ્લાહ તાલા તો છેલ્લે લા છે, હક તાલા તો છેલ્લે લા છે. એ લા એ અલખ અનામી છે, એ લખી શકાય એવો બી નથી, અનામી એનું નામ બી નથી. ફરમાન લખી શકાય છે, ઇસ્મે આઝમ લખી શકાય છે. ઇસ્મે આઝમનું નામ છે, ફરમાનની કિતાબોનું નામ છે, 300 ફરમાન મુબારક, રૂહાની રોશની, રૂહાની રાજ, પણ એ તો અલખ અનામી છે. નહીં રંગ નહીં રૂપ, કોઈ રંગ નથી, નિરંજન નિરાકાર છે, બરાબર. તો એ લામાંથી આ ઇલમ નૂર છે, ઇશ્ક નૂર છે, ઈમાન નૂર છે, બાતુની ઇબાદત નૂર છે. આ બધું એ લાના અંદર એ ખુદાનું જે અલગ નહીં રંગ નહીં રૂપ, નિરંજન નિરાકાર, એના અંદર એક થવાના માધ્યમ છે, જરિયો છે. તો આપણે અલબત્તા મૌલાનું બાતુની સ્વરૂપ છે બોલ ઇસ્મે આઝમ, મૌલાએ પોતે ફરમાવ્યું. પણ પીર સદરી સાહેબે કીધું કે રૂપ અનુપ અનેક દિખલાવે, કોઈ પર્ટિક્યુલર એક રૂપ નથી.
અનેક છે, રૂપ અને અનુપ છે અને અનેક દિખલાવે. તો આપણે ઇસ્મે આઝમને આપણું રૂ કહીએ છીએ, તો આપણે મૌલાએ કરીમ આઝમ ફરમાવ્યું કે જીવનના દરેક ક્ષેત્રના અંદર કે લોજિકને તમે અનુસરવું જોઈએ. લોજિક એટલે તર્ક કરીને તમે સમજો. એનો મતલબ એમ નથી કે તમે તમારું ઈમાન જતું કરો. ઈમાન રાખવાનું છે, ફરમાનને સાથે રાખીને લોજિકલી જે આપણે વિચારી શકીએ છીએ. તો મૌલા 18 વર્ષથી નીચેના લોકોને બોલ નથી આપતો. તો કોઈ માણસ 18 વર્ષે બેતુ ખ્યાલનો બોલ લે છે અને આપણે એમ કહીએ છીએ કે બેતુ ખ્યાલનો બોલ મારો રૂ છે, ઓકે, તો પછી 18 વર્ષ સુધી કોઈ ઇન્સાન રૂ વગર નહોતો. આપણે પોતાને આ સવાલ પૂછીએ કે શું રૂ વગર નહોતો? મારા એક ભાઈ સાથે આ ચર્ચા થઈ અને માશાઅલ્લાહ બહુ સારી સમજ છે એમની ચર્ચા, સવાલો પૂછવાની રીત અને બહુ હેલ્થી ડિસ્કશન. આને હેલ્થી ડિસ્કશન કહેવાય. મોલાએ કીધું કે તમે વાતચીત કરો, વાતચીતથી કોયડાઓ હલ થાય છે. તો મોલા તો એમ ફરમાય છે દરેક ઇન્સાન રૂહ સાથે જન્મે છે. તો 18 વર્ષ અથવા ઘણા લોકો તો પૂરી જિંદગી પર બોલ નથી લેતા. તો શું એ લોકો રૂહ વગરના છે? દરેક ઇન્સાનના રૂહ સાથે ઇમામનું નૂર જોડાયેલું. ભલે નાસ્તિક બી હોય, હિન્દુ, મુસલમાન, ક્રિશ્ચન, શીખ, ઈસાઈ કોઈ બી હોય, અગર वो નાસ્તિક પણ હોય, પણ દરેક ઇન્સાનના રૂહ સાથે ઇમામનું નૂર જોડાય. દરેકના ઇન્સાન તો રૂહ સાથે જ જન્મે છે. તો બેતુ ખ્યાલનો બોલ તો મોલા 18 વર્ષથી નીચેના લોકોને આપતો નથી. તો આપણે આ ચીજો બરાબર સમજીએ. બરાબર. બીજું કે આપણે કહીએ કે ઇસ્મે આઝમ એ અસલ મકાન છે, ઓકે. તો મૌલાએ ફરમાવ્યું કે આ જાપ છે તે નૂરને જોવા માટે છે. તો જાપ એ બાતુની સ્વરૂપ છે, પણ આ ફરમાનના અંદર મૌલાએ શું ફરમાવ્યું કે નૂરને ઉપર રાખવું છે, જોવાનું છે. અને જાપને માધ્યમ કીધું, જરિયો કીધો કે એના દ્વારા. તો એ તો માધ્યમ થઈ ગયું, તો નૂર એના કરતા ઉપર છે. તો આ રીતે આપણે આપણી સમજનો વિકાસ કરીએ. તો જે લા છે, અલગ અનામી, નહીં રંગ નહીં રૂપ અને નિરંજન નિરાકાર છે, એ અસલ મકાન છે. તો એ રીતે આપણે આપણી સમજનો આપણે વિકાસ કરીએ. બરાબર. તો વાતો તો બીજી ઘણી બધી છે, પણ સમયનો અભાવ છે. તો થોડા હવે જે મકસદ શું છે, મૌલાએ ફરમાવ્યું તમારી ફજીલત, એટલે ફજીલતનો વખત નૂરનો છે. એ વખત અને તમારો સારો વખત, તમારી ફજીલત તથા સારો વખત રૂહને ઓળખવાનું છે. તો બધું રૂહને ઓળખવાનું છે 24 કલાક. તો એ રૂહની ઓળખાણ આસાનીથી કેવી રીતે થાય એની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, અને મૌલાના ફરમાન કલામથી જ, જ્ઞાનથી જ વાત કરી રહ્યા છીએ. તો મન અરફ પોતાના રૂહની ઓળખાણ, ઇલમને, તમારા વાસ્તે ઇલમ છે તે જ્ઞાન છે, અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે. અને હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો. તો મન અરફ કા ભેદ ઇલમ ને અને રેન દિન મિલો જાય ઇલમ નિજલસ ને, તો ભેદ મુર્શિદ બતલાવે. તો આ જે મૌલા આસાન રસ્તો લઈને આવ્યો છે. મૌલાએ પોતે ફરમાયું કે ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. અમે તમારા માટે આસાન મઝહબ લઈને આવ્યા છીએ. અમે તમને સહેલે રસ્તે પાર ઉતારવાને માટે આવ્યા છીએ. તો આપણે આ બાબતનો આપણે બરાબર ખ્યાલ કરીએ. બરાબર છે. હવે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમે બંદગીમાં ફના થાઓ તો નૂરને વહેલા જોઈ શકો. તો બંદગીના અંદર ફના થવાથી નૂરને જોઈ શકાય છે. બરાબર. પણ જોયા પછી હજુ કામ પૂરું નથી થયું. તો દીદાર તો ભમરો બી કરે છે, પતંગી બી કરે છે, પણ ભમરાના અંદર, એના દિલના અંદર એ ઇલ્મ, એ મોહબ્બત નથી હોતી કે રોશનીના અંદર ફના થઈ જાય. પણ પતંગિયું જાન આપી દે છે રોશનીના અંદર. તો હજુ ફનાફિલાની વાત આગળ છે. બરાબર. જો પતંગિયું છે તે બત્તીની રોશની જોઈ, અમારા ફરમાન મકફી છે એટલે બાતુની, તે તમારા માટે રોશની છે. તે રોશની જોઈ 20% મોહબ્બત સાથે પોતાની જાન બાળી નાખે છે. તેઓને એટલો ઈશ્ક ને એટલી મોહબ્બત છે કે કઈક પતંગિયા જીવ આપી દે છે. તમે પણ ખુદાવંદ તાલા પ્રત્યે એવો ઈશ્ક રાખો, તમે એવા અશક થાઓ. તો રૂહ શું છે? રૂહ તો ઇન્સાન જન્મે છે તો રૂહ સાથે જન્મે છે. તો તમારામાં જે રૂહ છે તે શું છે તેનો તમે કેમ વિચાર કરતા નથી? તો તમારામાં જે રૂહ છે તે શું છે? જ્યારે તમે સારા કામ કરો છો ત્યારે તે કહે છે કે આ સારું કામ છે તું કર, અને નરસા કામ કરવા માટે તમને મના કરે છે.
ખુદા તહેકીકતથી ધરાવે છે, જેમ કે તમારા દિલમાં શાહીદી આપે છે. જ્યારે તમે સારું કામ કરો છો ત્યારે કહે છે આ સારું કામ છે તું કર, અને નરસું કામ કરવા માટે તમને મના કરે છે. એ રૂહની ઓળખાણ કરવાની છે, એ રૂહની દોસ્તી કરવાની છે, એ રૂહના આશક થવાનું છે. અને જેઓ ત્યાં પહોંચ્યા તેઓના કામ તથા રસ્તો એક સરખો જ હતો. 2000 વર્ષ પહેલા હઝરત ઈસા ખુદામાં ફના થયા. આજ પણ જેને ફના થવું હોય તો હઝરત ઈસા, હઝરત રસૂલ, મંસૂર, પીર, સમત અને દુનિયાના બીજા થોડા માણસો પહોંચ્યા છે. તો જેઓ ત્યાં પહોંચ્યા તેઓના કામ તથા રસ્તો એક સરખો જ હતો. જેઓ ત્યાં પહોંચ્યા તેઓ પોતાના રૂહના આશક હતા, રૂહના દોસ્ત હતા. તેઓ તે મકાને પહોંચ્યા. તો હવે સમય નથી, બીજું રૂહાની વિશની ઘણી બધી વાતો કરવી હતી, પણ હવે આપણે થોડા मौलाना फरमान मुबारक की यादी आपी और दुआ आपी ने अपनी तारीफ पूरी करिए. तुम हमें बहुत प्यारे लगते हो, आपको हम हमारे अजीज समझते हैं. ये सब इश्क आपके ख्याल और मोहब्बत के लिए है. हम आपकी तरफ से इश्क चाहते हैं, इसलिए आपको अच्छा रास्ता दिखाते हैं. जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़कर चलाते हैं, इसी तरह हम आपको चलाते हैं. देखो इतना बड़ा समंदर है, उसमें पहाड़ और जानवर है. इन तमाम से गुजर कर हम यहाँ आए हैं, वो किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि खास हमारे मोमिन के लिए आए हैं. हम यहाँ पर आए हैं, वो आपके जीव के छुटकारे के लिए आए हैं. हम तुम्हारे सारे काम करने के लिए आए हैं. हम आपको आसान रास्ते से पार उतारने के लिए आए हैं. हम आपके लिए आसान मकसद लेकर आए हैं. इल्म से पहाड़ जैसी मुश्किल बातें आसान की जाती हैं. हमारा दिल चाहता है कि हम हमेशा तुम्हारे पास रहे. जाहिर की जुदाई बहुत सख्त है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बातिन में हम और आप जुदा नहीं हैं. बातिन में हम हमेशा आपके पास है. हम और आप एक है, हमेशा हम और आप जुदा नहीं हैं. आप हमारे मुरीद, हमारी हकीकी औलाद की तरह हो. मुरीद और मुर्शीद के दरमियान कोई भी जुदाई नहीं है. मोमिन और मुर्शीद कभी भी जुदा नहीं है, वो हमेशा एक ही है. इस तरह दिल हमेशा मजबूत करके एक दिल रखना चाहिए. आप हमारा इश्क रखते हो और हम आपका इश्क रखते हैं, इसलिए अब आप में और हम में कोई जुदाई नहीं है. हम हमारे दिल से तुम्हें दुआ करते हैं कि खुदाया इनके दिलों में ऐसी ताकत बख्श के आजाद हो, हकीकती हो, खराबी से दूर भागे, सही रास्ता इख्तियार करे और सीधे रास्ते पे चले. खुदाया इन्हें हकीकती आंखें बख्श. ये दुआ तमाम दुआओं से बढ़कर है. इंशाअल्लाह हमारा फरमान हमेशा दिल में रखना, भूल मत जाना. ऐसा न हो कि जब तक हम जाहिरी में यहाँ हाजिर है तब तक हमारे फरमान पढ़ो और फिर ना पढ़ो. ऐसा नहीं होना चाहिए. जिस तरह गिनान पढ़ते हो, इसी तरह हमारे फरमान पढ़ना. जिस तरह गिनान की मायना निकालते हो, इसी तरह हमारे फरमान की भी मायना निकालना. हमारे फरमान ही गिनान है. गिनान में, हदीस में, कुरान में है. हम उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हें फरमान के जरिए समझाते हैं. अभी जो फरामीन फरमाए जाते हैं उसमें तुम्हारा जीव का छुटकारा हो, वो पढ़ो. हमारे मोमिन के लिए एक फरमान ही काफी है. हमारे तशरीफ ले जाने के बाद ऐसा नहीं समझना कि साहिब तशरीफ ले गए. जिस तरह तुम इमाम को हाजिर समझते हो, इसी तरह हाजिर समझना. हाजिर इमाम जाहिरी में हमेशा हाजिर नहीं बैठते, लेकिन उनको हाजिर समझना चाहिए. हम भी हमेशा तुम्हारे पास बैठे हैं. हम आप सभी को इस सलाह देना चाहते हैं कि आप हमारे करीब हैं और हमेशा आप हमारे दिल और ख्यालों में हो. हम दुनिया भर के इस्माइलियों की बुलंदी और तरक्की के लिए हमारी जिंदगी आपको वक्फ की है और आपके सभी सुख और कामयाबी के लिए दुआ फरमाते हैं. खाना बदान, खाना बदान. हम दुआ फरमाते हैं कि आप सुखी हो, आप में ताकत हो, आप में इखलास हो, आपके दिलों में ईमानदारी और हलीमी हो. आप सभी में वो रूहानी सुकून हो जो आपकी अपनी जिंदगी के दरमियान आपको हिदायत दे, चाहे आपके हालात कैसे भी हो. हम उम्मीद रखते हैं और दुआ फरमाते हैं
कि आप हमेशा सुखी रहो, कामयाब हो और सबसे ज्यादा आपके दिल हमेशा नूर, ईमान, हलीमी और खुशी से भरे रहे। खाना बदान, खाना बदान। आज शाम को जब हम तशरीफ ले जाएंगे तब हम चाहेंगे कि आप दो बातें याद रखना। एक तो ये है कि आप हर एक की याद, हर एक का चेहरा हम हमारे दिल में लेके जाएंगे। दूसरा ये कि आपका हमारे लिए प्यार कभी भी हो सके, उससे हमारी जमात के लिए हमारा जो प्यार है वो बहुत ही बुलंद है। और हम चाहते हैं कि आप ये याद रखो कि जब हम तशरीफ ले जाएंगे तब आप हर एक हमारे दिल में, हमारी दुआओं में, हमारे ख्यालों में होंगे। और आपको ये याद रहे कि इमाम आपको ज्यादा चाहते हैं, आप उनको चाह सको उससे बहुत ज्यादा चाहते हैं। और ये इल्म में आपको मजबूत रहना चाहिए। खाना बदान, खाना बदान। हम आप सबको हमारे पुरजोश, पुरशक्कत, प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। खाना बदान, बेहतरीन दुआ आशीष, खाना बदान। हाजिर तमाम इल्म मिल्लत के भाई बहने और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों को अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आमीन सुखी, सलामत और आबाद रखे। ईमान आखिरी दम तक सलामत रखे, सारी नेक उम्मीदें पूरी करे, बच्चों को एजुकेशन में एक्सेल करे, बच्चों को नेक तौफीक दे, सबकी कुल मुश्किलात, बीमारी, बलाए, आफतें, तकलीफें, मसाइल, गैर समझ को दूर करे, धंधा रोजगार कमाई में बरकत दे, किसी का कर्जदार और मोहताज न करे, दीन और दुनिया में पुरसुकून रखे। इल्म मजलिस के सब भाई बहनों में और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों में आपस में, फैमिली में, खानदानों में, जमात में तम्त सलाह, इखलास और मोहब्बत में इजाफा करे, लंबी सेहतमंद जिंदगी अता करे। हमारे मुल्क में और दुनिया भर में जहाँ भी सलामती नहीं है वहाँ सुख सलामती और आबादी फैलाए। हमारे दिल नूर, ईमान, हलीमी और खुशी से भरे रखे। इल्म ज्ञान में इजाफा करे, हकीकती सच्ची समझ देवे, बातों ने नूरानी दीदार नसीब करे। इसी जन्म में हमको मौला उनके नूर में एक कर दे। हाज़रीन तमाम इल्म के भाई बहने और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों के फैमिली के रूहानी मेंबरान को अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आमीन कुल गुनाह माफ करे, बातों ने दुरानी दीदार नसीब करे, असल मुबारक में वासिल करे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप सबका तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया। या अली मदद, मौला अली मदद। करीम भाई, एक अनाउंसमेंट करूँ तो I received the text message from the Aziz Rajpari. He is hosting the 2 sessions Saturday and Sunday for Ilm Majlis in Houston. तो अजीज राजपरी अपने स्पीकर है, वो 2 सेशन करने वाले सैटरडे एंड संडे को ह्यूस्टन में और इल्म मजलिस के लिए। तो जिसको इंटरेस्ट है, टाइम है, वो प्लीज कोशिश करना अटेंड करने की। कोई आपका क्वेश्चन अभी तो पर्सनली इनके मिल सकेंगे जैसा करीम भाई सेशन करते हैं। एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट करीम भाई के टाइम मिले तो आप भी जाना। मोर इन्फॉर्मेशन आप अजीज राजपरी को भी फोन करना और मुझे भी मिलेगा तो मैं भी आपको एड्रेस एंड फोन नंबर्स बता दूंगा टाइम के साथ। चलो शुक्र मौला। तो मुझे सॉरी एक बात बोले तो जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे दिल में चाहना आती पर कितुन दादी दुबी ना रहे कस्तूरी निवास तो हुबी मौला ની મહેરબાની થી 30 સપ્ટેમ્બર અમે બધા અને 1 ઓક્ટોબર ના શનિવાર રવિવાર છે તો સાઉથ ઈસ્ટર્ન ના અંદર સવારે 11:30 થી 5:30 સુધી જમવાનું અને નાસ્તો ત્યાં છે અને લગભગ 100 જેટલા આવવાના છે કેનેડાથી બી પૂરા અમેરિકાથી ફિલ્મ બિઝનેસનો મેળાવડો છે। તો જો તમે તમારા મોઢાથી મોલાએ બોલાવી દીધું, હું નતો બોલવા માંગતો પણ હંમેશા મોટા મોલા મુર્તજા લીધી છે। તો शुक्र करीम भाई, थैंक यू। तो करीम भाई प्लीज प्रोवाइड मी द एड्रेस एंड टाइम सो अपना आई विल send in the group so everybody knows. Sure, inshallah, sure. Thank you. शुक्र मौला। या अली मदद। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को। या अली मदद। मौला अली मदद।